ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 3 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਨੇ संपर्क करने की कोशिश की सी। सोशल मीडिया ते बकायदा पोस्टां भी वायरल कर रहा सी। आजाद वीर दे मोबाइल तो ही पुलिस नूं फोटो मिली सी जिस दे विच आजाद वीर दे हत्थ दे विच IED फड़े हुए ने जिन्हां दे जरिए ब्लास्ट किया गया। ये तस्वीर उसदे फोन तो पुलिस नूं मिली है। 6 मई नूं पहलां धमाका हुंदा है हैरिटेज स्ट्रीट दे विच जो शुरुआती जांच दे विच लग्या कि रेस्टोरेंट दी चिमनी फटी है, लेकिन पुलिस नूं कुछ शक्की चीज़ां बरामद होईयां तां मोहाली तो फोरेंसिक्स दी टीम नूं सद्दिया गया। उस तो बाद 8 मई नूं सवेरे 6:15 बजे हैरिटेज स्ट्रीट दे विच ही सारागढ़ी पार्किंग ते धमाका हुंदा है। NSD दी टीम पहुंचदी है, NIA दी टीम जांच दे लई पहुंचदी है ते उस तो बाद फिर तो धमाका हुंदा है ते इस बार गुरु रामदास सरां दे बिल्कुल पिछले पासे धमाका हुंदा है ते उसे वेले CCTV दे जरिए इन्हां लोकां नूं काबू कीता गया। 3 नूं गुरु रामदास सरां चों फड़िया गया ते होर गिरफ्तारियां इस मामले दे विच होईयां। 5 लोकां नूं गिरफ्तार किया गया सी ते पुछगिछ दौरान कई सारे खुलासे हो रहे ने। मनोज राठी मेरे सहयोगी इस वेले लाइव जुड़ चुके ने। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी इस मामले ते? जिक्र किया कि लगातार इहदे विच जिहड़े भी 3 धमाके होए, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, उहदे नाल इंटैरोगेशन जिहड़ी है वो कीती जा रही है। हालांकि इहदे विच हुण जिहड़ी सेंट्रल एजेंसी है वो भी इहदे विच काम कर रही है, उहदे विच भी इन्वेस्टिगेशन कीती गई है। लेकिन जिहड़े टॉप सोर्सिस सानू जानकारी दे रहे कि इहदे विच हुण पुछगिछ जिहड़ा आजादवीर है ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ IED ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਫਸਟ टाइम उन्हें धमाका करने की पूरी साजिश जी कड़ी सी और पूरे बड़े ही साजिश तरीके नाल पूरे ही प्लैनिंग दे नाल ये पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया। हालांकि हुण जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि वो लगातार अपनी पोस्टां जिहड़ी है वो भी जिहड़ा सोशल मीडिया ते पा रहा सीगा। उहदा कारण की सी? अपने आप नूं ना जिहड़ा हैगा अपना मशहूर करने दे वास्ते, यानी कि अपना ना जिहड़ा हैगा वो चमकाउण वास्ते ये सोशल मीडिया ते जिहड़ी हैगी है वो तस्वीरां पांदा नजर आ रहा सीगा। दूजे पासे ये भी गल सामने आई है जिहड़े टॉप सोर्सिस दस रहे कि जिहड़े पाकिस्तान च बैठे जिहड़े गरम ख्याली है उन्हां दे संपर्क च आउण दी कोशिश जिहड़ी है वो कीती जा रही सी, यानी कि उन्हां नूं संपर्क करन दी जिहड़ी कोशिश है वो आजाद वीर वल्लों कीती जा रही सी और जिस करके वो लगातार अपनी जिहड़ी पोस्ट है या फिर अपनी जिहड़ी एक चिट्ठी जिहड़ी है वो भी पाई गई सी उहदे वल्लों, वो भी पुलिस नूं रिकवर हुई है। उहदे बारे भी हुण इन्वेस्टिगेशन की जा रही है क्योंकि उहदे विच किते ना किते कई चीज़ां जिहड़ियां जिहड़ी पुलिस नूं जिहड़ी रिकवर हुई है ते दूजी जिहड़ी पोस्ट हैगी है उहदे विच भी कई चीज़ां दा जिहड़ा फर्क है वो भी हुण इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन दूजे पासे जिहड़ी हुण पुछगिछ सामने आ रहा है कि वो अपने आप नूं मशहूर करना चाहता सीगा, फेमस करना चाहता सीगा ते दूजे पासे जिहड़े भी गरम ख्याली दे जिहड़े लोग ने दूजे पाकिस्तान च जिहड़े बैठे ने या फिर उन्हां दे नाल संपर्क करन दी जिहड़ी कोशिश है वो लगातार करन दी कोशिश कर रहा सीगा कि अपना नाम जिहड़ा हैगा नेम फेम बनाने की कोशिश कर रहा सी। हालांकि इहदे विच होर भी कई वड्डे खुलासे हो रहे ने, उहदे नाल किहड़े-किहड़े होर लोग जुड़े सीगे, जिहड़े भी उहदे नाल फड़े गए ने उन्हां दा की रोल सीगा, वो किस तरह जुड़े आजादवीर दे नाल, आजादवीर होर आगे किसी दे संपर्क सीगा या नहीं सीगा। ये बहुत सारी चीज़ां ने जिन्हां नूं लैके लगातार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ NIA ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸ਼ਦੀਪ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ पुलिस ने इनू फड़ के, हालांकि SGPC का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने भी पुलिस की जिहड़ी है मदद की है। लेकिन हुण जिहड़ी भी पुलिस की इंटैरोगेशन हो रही है आजाद वीर दे नाल होर किहड़े लोग सीगे, जिहड़े होर लोकां दी गिरफ्तारी हुई है वो लेडी दा की रोल रहा क्योंकि ये पूरी प्लैनिंग दे नाल होया है, ये अचानक नहीं, ये पूरी प्लैनिंग दे नाल होया। पहला सरां च रूम लिया जाता है 225 नंबर कमरा और उस तो बाद शुरू होंदी है सारी गेम कि किस तरह असी दहशत मचानी है, असी किस तरह माहौल खराब करने की कोशिश करनी है, असी लोगों च किस तरह दहशत जिहड़ी हैगी है वो ला के आनी है। ये सारी जिहड़ी हैगी कोशिश की जा रही सी, इस करके पूरी प्लैनिंग की गई जिहड़ी हुणे पुछगिछ दस्सिया है।
ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਮਨੀ ਫਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚਿਮਨੀ ਫਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦੂਜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਗੜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ ਆਜ਼ਾਦਵੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ